محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على آله وصحبه ولما نزل الذكر من جلال الصلاة محمد توجه إلى الله متوسلا بسيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود الفضل ونفع بعزتك والسبحان وتنشاء الرضا الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك المرسلين بنصرتك سيدنا محمد الذي عمل سألته العالمين أن تصلي وتسلم على الكتاب الكاملة مستمع الأمان بصحبه بسرك وعامل الدعوة الأدب الأكبر من مواد الأمور وقدرها قاسم النبي سيد الكون والشمس الليل ألف الله بالخالص المخصوص من كافة الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحمل كتابه من أخباره اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا برحمتنا وسكنتنا بعين عنايتك وعلقتنا بجميع أمورنا وقرباتنا بجميع الأعمال الموصلين برعايتك وأن تبلغنا من شرك إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا فتقبل منا ما تحكمنا به من نياتنا وأعمالنا واجعلنا بفضل هذا الحبيب من الحاضرين وعن السالكين وحقك وعافيه الى المعصيه ويرحمك من الحافظين اللهم انا نتمنى رحمتك الخاصه ولا تهلكنا وذنونا لمن وسلم اليك فلا تخيبنا امنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا اليك مستشفعين اللهم منطقا منا بالكفران والمسير الانسان السائل بما سال والمؤمن بما امل وأن تجعلنا من سمعت الحبيب وزرع ولم وزرع ومن بركته وشريف يد أولادنا ووالدينا وتكن بنا ووالدنا على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعن عبادة القديم لقد منشور وعلم الإسلام والإيمان بهذه معمورة وعن أن نرجو أكشف اللهم كربة المكروبين وقضي إلى المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين بجميع النوافل والأقدار وإلى تأييد من عندك ونسنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن نصير من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل والعمل وسلوك خدمتك قائمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من كل خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم النبي وآله وصحبه وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Amin. Para jemaah sekalian, sebelum kami selaku pembawa awali dari panitia besar dan semua menyampaikan permohonan ampun dan maaf apabila dalam pelayanan ini terdapat kesalahan sekali berkenan. Kami ucapkan permohonan ampun dan maaf serta mengucapkan pula terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah hadir pada undangan kami dan bagi para penyumbang dan penyumbang tenaga, harta serta pimpinan kami perlu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah para hadirin rahimahullah, kita memasuki acara inti yaitu program hikmah berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, Guru Mahfidz kepada beliau sesuai dengan segala kehendak hati kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasriqus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي ومن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر الصلاة على الحبيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib wa syara'ib min zuriyatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli makan. Yang kita hormati, kita muliakan ma'asyiral ulama wal asatiz. Yang kita hormati, kita muliakan aparatur pemerintahan sipil, TNI, Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Sebulu Ulu, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon mukaddimahnya ini benih aja bang potongannya. Cuma habis pada mukaddimah ini wallahu a'lam nih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda rupanya suaranya. Padahal orangnya sama. Nih yang berdiri ini orangnya itu juga. Ganti mic-nya. Lalu berubah, lalu suara. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan di dalam ketentuannya, di dalam qada dan di dalam takdirnya. Pada malam hari ini dikumpulkan bersama kita di dalam langgar istiqamah. Al-istiqomah kah istiqomah? Al-istiqomah pakai alif lam. Di langgar al-istiqomah guna bersama kita memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersama kita di sini, bersama pula kita di dalam syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah atas junjungan kita yang sangat mulia, junjungan kita yang sangat agung, junjungan kita yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seluruh keluarga beliau, seluruh zuriat beliau, seluruh yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bersama kita di sini untuk menambah, menghidupkan kembali kecintaan hati kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah katakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Akan dikumpulkan manusia nanti di padang mahsyar bersama orang yang dicintainya. Hadirin rahimakumullah. Maka sudah di dalam dunia ini kita putuskan sudah, kita arahkan sudah kemana cinta ini akan kita sandarkan. Apakah cinta ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kepada makhluknya? Apakah cinta ini disandarkan semata-mata kepada Nabi Muhammad atau kepada yang lainnya? Tetapi Nabi kita sudah mengingatkan kepada kita, yuhsyarun nas ma'a man ahab. Siapapun kita, siapapun Anda, hari kiamat berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Maka pertanyaannya hari ini, malam ini, siapa yang kita cintai? Ulama mengatakan, kalau engkau ditanya tentang kecintaan kepada Allah, ditanya kita, apa kau cinta kepada Allah? Kata beliau, jangan jawab. Karena kalau kau jawab cinta, bisa jadi kau orang munafik. Tetapi kalau kau jawab tidak cinta, langsung kau kafir pada saat itu kepada Allah. Jadi enggak iri ini kita. Misalnya kita ditanya orang, apa kau cinta kepada Allah? Ada pernah orang tanya? Belum? Belum ada. Paling orang tanyalah bini belum. Tanyaan tu kan, lah beko belum. Tanyaan beko ni nyaman kan didengar. Lah makan kita, 2 malam lah aku sini. Mana telinga macam kurang hilaunya nih, matnya naikkan. Ceramah cerewet nih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bila ditanya engkau, apa kau cinta kepada Allah? Dalam kitab Qam'ut Tughyan disebutkan, ulama ini menjelaskan, bila kau katakan cinta kepada Allah, khawatir kau berada pada posisi munafik. Karena orang cinta kepada Allah itu melulu ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak diamnya karena Allah, bangun tidurnya karena Allah, maju mundurnya karena Allah, keluar masuknya karena Allah, naik turunnya karena Allah, milir mudiknya karena Allah, turun dan naik nafasnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu di sini. Nah, kan? Lalu ngamai lalu. Sehingga jangan jawab. Ketika orang tanya apa kau cinta kepada Allah, langsung minta kepada Allah, beri aku ya Allah cinta kepada Allah. Dan bila kau katakan tidak cinta, langsung kau kafir kepada Allah. Masa kau tidak cinta kepada yang menciptakanmu? Masa kau tidak cinta kepada yang memfasilitasi hidupmu? Dunia ini kan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi serta apa isi di antara keduanya. Milik Allah semuanya. Dan nikmat yang datang kepada kita semuanya nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Sehingga bila mana kita katakan tidak cinta kepada Allah, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahayanya lagi bisa membuat kita kafir kepada Allah. Cinta pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau belum ada cinta, minta cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak. Minta cinta ya Allah. Cinta ini kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kedudukan orang yang malu kepada Allah, apa kedudukan orang-orang yang takut kepada Allah. Ini luar biasa sudah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Apa-apa takut kepada Allah. Mau melakukan ini takut kepada Allah. Mau melakukan itu takut kepada Allah. Ada orang yang berada pada makam haya. Mereka orang-orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia di tengah orang banyak, ia malu kepada Allah. Ketika ia sendiri sangat malu ia kepada Allah. Ini sebenar-benarnya orang yang berada di makam haya. Ada orang yang duduk di makam mahabbah. Cinta kepada Allah Subhanahu
Ta'ala. Bagaimana tidak cinta? Bagaimana kita tidak mentaati Allah? Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Orang tanya, kenapa kau rajinnya ibadah? Kenapa kau rajinnya mendirikan salat? Dari itu sholat yang kau kerjakan itu aja dari dulu sampai sekarang. Kenapa kau lakukan itu terus menerus? Wa ma liya la a'budu allazi fatarani. Mana mungkin aku tidak menyembah, mana mungkin aku tidak beribadah kepada zat yang menjadikan diriku, wa ilaihi turja'un, dan aku pasti kembali kepadanya. Tidak kembali kemana-mana kita ini, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ditanyakan apa kau cinta, apa kau tidak cinta, minta kepada Allah. Minta cinta ya Allah. Minta cinta kepada Allah. Asiknya orang bercinta kepada Allah. Kita bercinta dengan sesama manusia aja asiknya bukan main. Laki-laki cinta kepada perempuan. Setiap malam mati, musim ayau. Ada orang mati bangkit pulang. Kabarnya banyak hantu gentayangan, tidak peduli. Kenapa? Ingin jumpa kekasihku. Itu manusia. Bagaimana yang menjadikan manusia yang kita cintai, yang mengombang rupanya, yang menyetel keadaan dirinya, yang membentuk cantiknya seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang menjadikannya? Supaya berpikir luar biasa. Ini perempuan yang cantik aja bukan main laki-laki mencintainya. Laki-laki yang ganteng bukan main perempuan menghendakinya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama sufi, mereka yang tidak pernah asyik bercinta dengan Allah di penghujung malam, mereka orang-orang rugi dalam dunia. Pernah mata menangis merindukan Allah? Kalau belum pernah, coba-coba. Malam-malam yang sunyi, panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua panggilan yang tidak pernah tidak dijawab, dua panggilan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Dua panggilan ini tidak pernah tidak menjawab. Asal kita katakan, ya Allah, labbaik ya abdi, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama-lama, karena yang paling dekat dengan kita Allah Subhanahu wa taala, paling dekat dengan hambanya Allah. Yang lebih dekat daripada hambanya dengan diri hamba itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi Allah yang menurut jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan di mana Allah, ain Allah, tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan ada yang menjawab di langit sana, lalu jauh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi, ini jawaban langsung dari Allah sebelum orang bertanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, bila engkau ditanya tentang diriku Muhammad, bila engkau Muhammad ditanya tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat ya Muhammad. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan jawab setiap mereka yang memanggilku apabila memanggil. Makanya tidak pernah kecewa orang memanggil. Ya Allah, pasti dijawab. Ya Allah, pasti dijawab. Cuma sayangnya kita dihijab dari mendengar firman Allah Subhanahu wa taala karena persiapan diri kita belum cukup. Khawatir hancur. Khawatir hancur. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa dengar langsung kalam Allah Subhanahu wa taala. 10 ini banyak yang langsung dengar cadangan Tuhan. Kenapa kita tidak sembahyang Allah taala memberikan mujizat. Mana kita dengar nih? Di dalam sir hatiku yang paling dalam Allah berbicara kepadaku, tidak usah sembahyang. Yang melarang sembahyang itu syaitan lain Allah taala. Kita tahu ngaji subah, tidak tahu jadi dah huruf bongkokin, tidak tahu. Kok bisanya mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala? Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tinggalan hasu. Ada makamnya orang yang sudah siap dirinya secara jasmani dan rohani karena mutabaahnya, ittiba'nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ia kepada maqam yang Allah taala izinkan ia mendengar langsung firman Allah, ilham Allah Subhanahu wa taala. Ini baru aslinya para aulia itu langsung tuh.
Langsung ketika Nabi Muhammad datang kepadanya wahyu, para aulia setelah Nabi Muhammad dari umat beliau adalah orang yang dihadirkan dalam hatinya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang sudah mempersiapkan hatinya. Siap sudah hatinya. Dengar langsung dia. Nah, kita ini tidak dengar, cuma kita meyakini dan kita pahami sudah Allah menjelaskan, aku akan menjawab setiap hamba yang memanggil aku bila mana ia memanggilku. Jadi tidak pernah kecewa kita, ya Allah, labbaik ya abdi. Susah-susah pikiran, kacau-kacau pikiran, panggil ya Allah. Banyak masalah, ya Allah. Banyak hutang, ya Allah. Banyak penyakit, ya Allah. Tidak bini lagi, ya Allah. Uji berdakwah tidak. Aku jawab panggilan. Sekali-sekali kita merindukannya, sekali-kali kita terbenam di dalam tangisan cinta dan kasih sayang serta kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dulu ngumpul dengan Allah. Belum ada langit dan bumi, kita di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa-siapa, hanya Allah sendiri. Bagaimana diri Allah, hanya Allah yang tahu. La ya'rifullah illallah. Tidak ada siapapun bisa mengenal Allah kecuali Allah. Di dalam kesendiriannya itu Allah Subhanahu wa taala mengandung apa yang akan dizahirkannya. Semua di mana tinggalnya? Di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah dikandung alam semesta yang diciptakannya. Lalu tidak asik kalau sendiri ini. Allah Subhanahu wa taala lalu menjadikan suatu kejadian. Dengan apa Allah menjadikan kejadian itu? Dengan dirinya sendiri. Kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu li'arab fa khalaqtul khalqa li'arab fa ya'rifuni. Aku, kata Allah, zat yang seorang diri. Sendiri Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu, bukan ini. Bukan saya, bukan kami, bukan siapa-siapa. Bukan jisim, bukan jirim, bukan nur, bukan semuanya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa khalaqtul khalqa. Lalu Allah menjadikan suatu kejadian. Dengan apa Allah menjadikan? Dengan bertajalli. Diri yang tersembunyi dinampakkan. Maka yang nampak pada waktu itu adalah nuqtah, suatu titik. Yang disebutkan titik itu adalah nur Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak titik itu. Kecil bagaikan lubang jarum. Cuma penuh dengan cahaya. Membesar, 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 membesar. Akhirnya memenuhi alam semesta. Dari nur ini Allah jadikan semua unsur. Dari nur ini Allah jadikan manusia. Allah jadikan semua makhluk. Sampai kita ini ada semuanya nih. Jadi dahulunya kita di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipindah kita oleh Allah. Kemana pindahnya? Ke alam nur. Nur semata-mata. Dari nur dipindah kita ke alamul arwah. Sudah berbentuk ruh dalam bentuk halus. Bukan benda kasar. Nur, berbentuk ruh. Jadi kita ini kan dua nih. Makanya kita mengandung alam mulki dan alam malakut. Manusia ini manusia makhluk istimewa. Pengandung mulki wal malakut. Alam zahir ya dirinya, alam gaib pun dirinya. Mana yang zahir jasadnya, mana yang gaib ruhnya. Mana yang nampak raganya, mana yang tersembunyi jiwanya. Manusia ini luar biasa. Lalu setelah berwujud sebagai ruh, dari mana ruh ini datang? Dari ruh sentral, ruh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diklaim oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ana abul arwah wa adam abul bashar. Roh semuanya akulah sentralnya. Tapi jasad semuanya Nabi Adam adalah sentralnya. Tapi jasad Nabi Adam dijadikan daripada api semua, api, air, angin dan tanah pun dari hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindahlah kita ke alam arwah. Semua, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Tidak ada yang berstatus sebagai bapak, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, kakak, adik. Tidak ada. Sama rata. Arwah, ruh di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya pada waktu itu, alastu bi rabbikum?
Hai sekalian roh, apakah aku ini Tuhan kalian? Semua menjawab serentak. Qalu semuanya, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Syahidna, lalu bersyahadatlah kita kepada Allah waktu itu. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah syahadat awal, inilah yang dimaksud ulama awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Mana kejadiannya? Di alamul arwah, bukan di alam nyata sini. Indah di alam roh. Menurut ulama di dalam kitab Al-Bulbul Sadi, bahwa pertama kali yang menjawab pertanyaan Allah itu adalah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah tanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Pertama kali yang menjawab, mendahului daripada yang lain, adalah roh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 9:30. Bawa pikiran. Ini musyawarah namanya nih. Penceramahnya musyawarah dengan pendengarnya. Jadi kita terus lanjut. Jadi kita lanjut terus. Kapan? Ya stopnya nih. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia yang menjadikan kita memfasilitasi semuanya dan diberikan segala kebaikan kepada kita bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu Allah tanyakan kepada kekasihnya, ya Muhammad, aku ingin berikan ini kepada hambaku. Silakan wahai Tuhanku. Aku ingin memberikan ini kepada hambaku si anu ya Muhammad. Silakan wahai Tuhanku. Kalau dicegah oleh Nabi, tidak akan sampai kepada kita. Tetapi kalau diizini oleh Nabi, diiyakan oleh Nabi, hadiah dari Allah sampai kepada kita. Makanya apapun nikmat yang sampai kepada kita pasti melewati kekasih Allah, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mendapatkan apa dari karunia Allah, dekat-dekatlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dekat, dia yang dapat. Siapa dekat, dia. Rumus kita bukan siapa cepat, tapi siapa dekat. Biar cepat kalau jauh, biar lambat kalau dekat. Orang berebut itu apa? Waktu tasmiahan berebut apa tuh? Berebut bonbon, berebut roti, di situ uang digantung orang. Yang duluan dapat siapa tuh? Yang jauh kah yang dekat? Yang cepat kah yang dekat? Ini dekat sudah di hadapannya, nih pohon janur ini dekat di depannya sudah. Di situ sangat cepat orangnya tapi jauh. Dia tidak begitu cepat, tapi dia dekat. Tangkap. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Maka dekat-dekatlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila aku nyebut hadirin wal hadirat, aku cari bahan untuk kita apa lagi kisahkan. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kenapa kita mencintai Allah? Karena begitu banyak pemberiannya. Kemudian turunkan ke bawah. Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau cintai Nabi Muhammad? Karena kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar cinta kepada Nabi Muhammad karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kenapa cinta kepada Allah? Karena begitu banyak pemberian Allah. Nikmatnya semua. Kemudian cintailah Rasulullah. Karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita cintai Nabi Muhammad? Beliau sudah jauh-jauh hari mencintai kita. Nabi jauh-jauh hari mencintai kita. Saban malam doakan kita, ya Allah, ampuni dosa umatku, ya Allah, dosa besarnya, dosa kecilnya, dosa disengaja, yang tidak disengajanya, ya Allah, dosa yang zahir, yang nampak, dosa yang tersembunyi, ya Allah. Di mana tahu kalau Nabi mendoakan kita? Pernah suatu malam ketika Nabi salat tahajud, Rasulullah saban malam tahajud. Tidak pernah tidak tahajud Rasulullah. Begitu beliau tahajud, sujud akhir beliau minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa istriku Aisyah, istri Nabi Aisyah, dosa yang besarnya, dosa yang kecilnya, yang disengaja, yang tidak disengajanya, ya Allah, yang nampak, yang tersembunyi. Begitu selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ditanya kepada beliau,
Aisyah, apa kau dengar doaku? Dengar ya Rasulullah. Bagaimana Aisyah? Begitu sedangnya aku ya Rasulullah, karena yang mendoakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Girang benar Siti Aisyah, sampai-sampai dahi beliau ini diletakkan di paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macamnya orang belaki bini bila senang. Letakkan dahi bini. Bini ini meletakkan dahi ke paha suami. Yang laki senang berbaring di paha istrinya. Mana ya bujang nih? Jangan tapi dibayang-bayangkan. Rasulullah senang berbaring di paha istrinya. Ingat kita bini, bila laki datang bohonjor kalau jadi. Hei bapaknya sini, abahnya sini, siap sudah. Baru mantap. Orang bini ini orang paling mudah masuk surga orang bini ini. 4 saja syaratnya. Salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, taat kepada suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Pintu surga dibuka 8 semuanya. Tidak perlu puasa sunnah, banyak tidak perlu. Ini salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Bulan Syawal puasa, tidak usah puasa 6. Sya'ban, tidak usah puasa Sya'ban. Puasa Asyura, tidak usah puasa Tasyua. Istilahnya tuh. Cukup Ramadan. Jaga kehormatan diri. Kemudian taat kepada suami. Apa aja suruh suami selama bukan maksiat kepada Allah. Taat. Jadi Rasulullah senang berbaring di paha istrinya. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Senangkah kau mendengar doaku wahai Aisyah? Senang bukan main ya Rasulullah. Tahukah kau Aisyah, doa yang kupanjatkan malam ini untuk engkau, doa itu kupanjatkan kepada Allah saban malam, setiap malam untuk umatku. Nih. Kan main hitam didoakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan karena cintanya kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena bukan main cinta beliau kepada kita, besar cinta Nabi ini. Jadi jika dibayangkan, diumpamakan cinta Nabi itu bagaikan matahari, cinta kita bagaikan lentera yang kecil. Jauh benar, cuma kita harus balas. Besar benar cinta Nabi Muhammad. Seandainya kita dibukakan oleh Allah, besar betapa besarnya cinta Nabi Muhammad. Saban hari, saban waktu kita menangis. Kita menangis atas kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya ini. Kenapa kita mencintai beliau? Karena beliau mencintai kita. Bahkan akhir hayatnya yang dipanggil kita. Ummati. Terakhir itu. Nabi ucapkan la ilaha illallah, Allah, salah, baik-baik wahai laki-laki dengan perempuan, wahai para bos-bos baik-baik kau dengan bawahanmu. Pesan Nabi yang terakhir, ucapan Nabi yang terakhir kali, ummati, akhir hayat Nabi yang dipanggil kita semua. Nih, kita semua nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau meninggal dunia itu bukan surga, ditanyakan Nabi. Jibril datang, malaikat maut datang. Mana Jibril wahai Israel? Malaikat maut mana Jibril? Jibril di langit pertama ya Muhammad, dia tidak tega melihat engkau berada dalam sakaratul maut. Suruh turun Jibril ke sini. Aku tidak akan berangkat kalau dia belum turun. Turun malaikat Jibril. Kaif hal ya Muhammad? Bikhair. Bagaimana kabarmu ya Muhammad? Baik. Lalu wahai Jibril, aku akan berangkat hari ini. Iya ya Muhammad, kabarkan kepadaku. Apa kabar dari Allah Subhanahu wa taala? Allah kabarkan ya Muhammad, surga semua sudah dibuka. Surga sudah dihias. Para bidadari sudah berdandan. Para malaikat setiap langit sudah bersaf-saf bersusun menunggu kedatanganmu. Jiwamu, ruhmu yang mulia akan diarak dengan kemuliaan ya Muhammad. Sampai berjumpa dengan Tuhanmu. Bukan itu kata Nabi yang kutanyakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ya Muhammad? Dengan semangatnya malaikat Jibril menghabarkan ini, Nabi tidak senang. Ada kabar apa lagi Jibril? Allah haramkan surga ya Muhammad untuk seluruh Nabi dan Rasul, kecuali engkau lebih dahulu masuk ke dalamnya. Bukan itu Jibril yang kutanyakan. Ada lagi ya Jibril? Ada ya Muhammad. Allah haramkan surga seluruh umat. Umat manapun tidak boleh masuk ke dalam surga kecuali umatmu sudah masuk lebih dahulu ke dalamnya. Baru gembira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegembiraan Nabi itu kalau kita dapat kebaikan. Dirinya disakiti, dirinya dicaci maki, dirinya diteror, berapa kali percobaan pembunuhan. Biasa saja Rasulullah, tetapi apa yang menyentuh kepada umatnya, yang tidak menyenangkan umatnya, tidak senang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baru beliau siap menghadapi sakaratul maut. Dalam sakaratul maut sakit stok, bukan karena pribadinya. Beginikah malakal maut sakitnya? Sakaratul maut. Iya ya Muhammad, ini yang paling lembut. Karena engkau kekasih Allah, aku mencabutnya dengan cara yang paling halus belum pernah kulakukan kepada siapapun ya Muhammad, kecuali kepada engkau. Karena engkau kekasih Allah. Kalau begini yang paling lembut, kata Nabi, bagaimana yang sakit? Umatku tidak mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Stop dulu. Jibril, sampaikan kepada Allah seluruh sakit sakaratul umatku, kumpulkan sekarang, aku menyandangnya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang kalau mengalami sakit dan derita, ia ingin lari dari sakit itu. Ia ingin sakit pergi darinya. Dan ia ingin lepas daripada sakit dan penderitaan itu. Tidak dengan Nabi kita Muhammad terhadap umatnya. Malah beliau datangkan, mana sakit-sakit umatku, kumpulkan sini. Makanya ada ulama mengatakan, yang ditarik oleh Rasulullah itu setengah dari sakitnya sakaratul maut kita. Sudah disandang oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga maksud dari firman Allah, azizun alaihi ma anittum, dan dia merasakan apa yang diderita sakit oleh umatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 9:30 lewat 10. Terus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta kita kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita. Dan kita ditunggu-tunggu nanti oleh Nabi. Kita ditunggu nanti di haud. Kita ditunggu di padang mahsyar. Nabi ketika sudah dunia dikiamatkan sudah, semua harus bangun dari kuburnya. Dunia alam barzakh apa? Alam mahsyar sunyi. Pertama kali yang wajib keluar itu Nabi Muhammad dari kuburnya. Dipanggil oleh malaikat Jibril dengan nama-nama kebesaran. Ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin qum hadza yaumul qiyamah. Wahai penghulu Nabi dan Rasul, bangunlah engkau, ini hari kiamat. Tidak mau Nabi. Ya Syah, apalagi gelar Nabi? Ya Munzir, Ya Bashir, Ya Nazir, Ya Fatih, Ya Khatim. Nama kebesaran Nabi tidak datang. Tidak keluar dari kuburnya. Malaikat Jibril panggil Nabi Muhammad suruh bangun dari kubur. Tidak bangun. Bertanya malaikat Jibril kepada Allah, wahai Tuhanku, kau perintahkan, tidak boleh ada yang bangun dari kuburnya pertama kali hari ini, kecuali kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ku panggil dengan nama kebesarannya. Dia tidak bangun, wahai Tuhanku, dan tidak mau keluar. Kata Allah, hari ini kau panggil ia dengan sebuah nama. Ya Syafi'al Ummah. Ya Syafi'al Ummah. Tentang malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Syafi'al Ummah. Salam sejahtera atas engkau, wahai pemberi pertolongan dan syafaat kepada umatnya. Nabi mendengar kalimah ini, memberi pertolongan, memberi syafaat kepada umatnya. Langsung dibuka pintu kuburnya, berdiri Nabi SAW keluar. Kenapa beliau keluar? Karena beliau disebut namanya sebagai pemberi syafaat terhadap umatnya. Nama kebesaran lain disebutkan kepada beliau, beliau tidak mau keluar. Tetapi ketika nama beliau, sang pemberi syafaat pertolongan kepada umatnya disebutkan oleh malaikat Jibril, langsung keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berdiri tegak di hadapan malaikat Jibril. Malaikat Jibril katakan, semua surga sudah disiapkan ya Muhammad. Apa kata Nabi? Mana umatku? Muhammad, surga sudah disiapkan. Bukan itu. Umatku mana Jibril? Umatku Jibril. Nabi sibuknya mencari kita karena beliau pertama kali bangun dari kuburnya. Mana umatku Jibril? Nabi tidak sebutkan si A, si B. Semua kita umat Nabi Muhammad dicari oleh beliau. Dan beliau mengenal kita satu persatu. Kitalah yang dicari Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, setelah engkau harus Abu Bakar Siddiq, ya Muhammad. Keluarkan Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar harus Sayyidina Umar. Keluarkan Sayyidina Umar dari kuburnya. Keluar sahabat-sahabat Nabi. Tetap Nabi bertanya, umatku Jibril. Cepat keluarkan umatku. Mana umatku? Maka dibangunkanlah setelah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bangun dari kubur mendahului umat dan kaum, bahkan kaum Nabi Adam alaihissalam sekalipun. Kita yang didahulukan oleh Allah keluar dari kubur. Mudah-mudahan ketika keluar itu kita langsung memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cinta kepada Nabi Muhammad? Karena kecintaan kita kepada Allah. Kenapa cinta kepada Nabi Muhammad? Nabi cinta kepada kita. Sangat cinta Nabi Muhammad.
Makanya jangan kurang-kurang, jangan taksir kita di dalam memanggil beliau. Serulah selalu, ya Rasulullah. Di dalam keheningan panggil beliau, ya Rasulullah. Ucapkan salam kepada beliau, salawat dan salam. Minimal ketika salat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sering-seringlah kita memanggil beliau. Beliau selalu menjawab, labbaik ya ummati. Iya, wahai umatku, selalu kita dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cintailah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang saya bacakan ini. Cintailah Allah karena rahmatnya kepadamu, kebaikannya kepadamu. Cintailah Nabi Muhammad karena kecintaanmu kepada Allah. Cintailah keluarga Nabi Muhammad karena kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka Nabi pesankan kepada kita, adibu ay allimu, ajari. Siapa diajari? Auladakum, anak-anakmu. Anak-anakmu, kata Nabi, ajari. Ajari apa mereka? Hubbi nabiyikum. Ajari mereka mencintai nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan, anak kita kenalkan Nabi Muhammad. Jangan mereka sempat kenal yang lain, kenalkan Nabi Muhammad. Nabi kita anak Nabi Muhammad, lahir di kota Mekah, dia hijrah ke kota Madinah, wafat di kota Madinah, dikuburkan di kota Madinah. Kau tahu nak, bapaknya Abdullah, mamanya Aminah. Ceritakan ini. Ceritakan, apalagi sampai bisa menceritakan akhlak Nabi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadanya. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Madar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kisahkan dia akhlak Nabi Muhammad. Begini nak Nabi Muhammad, dia minum begini caranya nak, dia berjalan begini caranya. Akhirnya tertarik anak kita mendengar. Karena yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua keindahan, semua akhlakul karimah. Allimu auladakum, pertama hubbi nabiyikum, mencintai nabinya Nabi Muhammad. Ajari anakmu mencintai siapa lagi? Ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sah cintanya orang kepada Allah kalau dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak diterima cintanya kepada Nabi Muhammad kalau dia tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang ini kita cintai, keluarganya kita benci? Tidak mungkin. Kalau kita menikahi seorang perempuan, kita pasti cinta kepada mertua laki-laki dan mertua perempuan. Kita sayang kepada saudara-saudaranya, ini keluarganya. Begitulah kita mencintai Nabi Muhammad. Ajari anak kita mencintai keluarga Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, ajari anakmu Al-Quran. 3 pesan Nabi Muhammad SAW yang bila 3 ini tidak kita lakukan, kita akan dipertanyakan yaumil mahsyar. Sudahkah kau cintakan, sambungkan anakmu kepada cinta Nabi Muhammad? Sudahkah kau sambungkan anak-anakmu kepada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad? Sudahkah kau ajarkan anakmu Al-Quran? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, perbanyaklah mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat dan salam kita itu adalah penyambung ruhani kita, roh kita dengan roh yang mulia, rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan Nabi ana abul arwah, aku adalah bapak sentral daripada segala roh, maka bercerai-berailah antara sentral dengan pecahan daripada itu sentral, namun tetap bersatu. Untuk menghubungkan dan mengkoneksikannya kembali adalah jalannya lewat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika si cahaya ini mengucapkan salawat dan salam, dia kembali kepada yang punya cahaya.
Ketika cahaya matahari itu berselawat dan salam kepada matahari, maka cahaya ini kembali kepada matahari. Bagaikan lampu yang menyala dan mengeluarkan cahaya, kemudian kita padamkan. Kemana perginya cahaya-cahaya itu? Dia bersatu kembali dengan yang punya cahaya. Kalau tidak percaya, nyalakan kembali. Dia akan nampakkan lagi. Hadirin wal hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruhani kita umat Nabi dengan ruh mulia Nabi Muhammad bagaikan cahaya, pemilik cahaya dengan cahaya yang memancar. Seperti itulah nanti yang Allah nampakkan pada hari kiamat. Umat Nabi akan bangkit dengan masing-masing cahayanya. Ada yang dengan cahaya syariahnya, ada yang dengan cahaya tarekahnya, ada yang dengan cahaya hakikahnya, ada yang dengan cahaya ma'rifahnya, ada yang nampak cahaya pada zahirnya, ada yang keluar cahaya daripada ruhaninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cinta yang tulus kepada Allah, cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, cinta yang sebenarnya kepada keluarga beliau, dan Allah ajarkan, berikan taufik hidayah kepada kita untuk menteladani, mengikuti, mencontoh akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita diselamatkan dunia dan akhirat, masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu apa itu menjadi sebab untuk menjadikan kita kepada Nabi Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kita pemahaman kepada guru kita, menggunakan pemahaman kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. اللهم صل وسلم عليه. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتحفظ لنا بها من جميع الحاجات وتبلغنا بها من جميع السيئات وترضانا إنك عنا الدرجات وتبلغنا بها قصر من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتقبلا. اللهم افتح لنا حكمتك واسع علينا رحمتك من هدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصر على القوم الكافرين. يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا